देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। खुफिया सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के लीज डीड को लेकर चल रही है अटखेलियां, आरोप प्रत्यारोप को सामने रख चल रही है कानूनी कार्रवाई। परेशानी झेल रहे हैं स्कूल कर्तृपक्ष। आने वाले 26 अप्रैल को छात्र बंधु विद्या मंदिर के कार्यकर्ताओं को दुख से तारापुर एनडी कॉलोनी क्षेत्र में श्रद्धा के साथ पालन किया गया। बंगला नववर्ष उद्यापन समारोह आयोजित की जाएंगी कई कार्यक्रम। काटीगुड़ा शिक्षा खंड के अधीन हाजी राजा मियां एमई स्कूल में मिड डे मील की चल रही है घोटाला। आरोप प्रत्यारोप को सामने रख अभिभावकों ने व्यक्त किया नाराजगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना को लेकर कछार जिला प्रशासन ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यसूची। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया गया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के नशे के सामान सहित पिस्तौल व 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस प्रशासन ने AS01 MB 5714 नंबर के एक चौपहिए वाली वाहन के छानबीन के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और छानबीन के तहत 5 साबुन के केस में लगभग 140.3 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। साथ ही अवैध तौर पर पिस्तौल व कई मोबाइल सेट भी जब्त किया गया। पुलिस सूचना के आधार पर इस दिन बड़े पैमाने पर छापेमारी के चलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर छानबीन की जा रही है और पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। इस सफलता के चलते कछार पुलिस की ओर से पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा SSP ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। कल दिनांक 23 अप्रैल 2026 को लखीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमने 2 एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन चला और जिसके तहत हमने दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए। और ये पहला ऑपरेशन है जिसमें हमें एक स्कूटी को एक आदमी जो लेते हुए आ रहा था उसको जब हमने इंटरसेप्ट किया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके साथ हमें 10 साबुन के केस मिले जिसके अंदर 377 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन मिली, जिसको जब टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला और वो आदमी को अभी पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। और उसका नाम है मोफिजुल इस्लाम और ये गोविंदपुर पार्ट 3 सिलचर का रहने वाला है। इसके साथ साथ हमें वो जो स्कूटी है उसको भी सीज कर लिया गया है और उसके साथ में एक हमें कंट्री मेड देसी कट्टा यानी देसी पिस्टल भी मिली है और उसको भी सीज कर लिया गया। और जो दूसरा ऑप्स है वो भी लखीपुर क्षेत्र में ही किया गया था। इसके अंदर हमें 5 सूटकेस बरामद हुए हैं जिसमें कुल मिला के 140 ग्राम सस्पेक्टेड हीरोइन बरामद हुई, उसको भी सीज कर लिया गया है। और ये एक गाड़ी में आ रहे थे 4 लोग। जो गाड़ी थी वो शेवरलेट बीट, रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका AS01 MB 5714, जिसकी अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। और साथ में उनके साथ मोबाइल फोन्स थे। और ये चारों आदमियों के नाम है साबिर अहमद बोरभुइया, शाहीन अहमद लश्कर, अनवर हुसैन बोरभुइया और जलाल हुसैन बोरभुइया। इन सबको भी पुलिस हिरासत में लेके फॉरवर्ड कर दिया गया है और ये दोनों ऑपरेशन अभी सक्सेसफुल रहे और आगे की NDPS एक्ट के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी गई। अभी आज ये लोग कोर्ट में प्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद जो भी ऑर्डर सुनेंगे तो दोनों ऑपरेशन मिला के पूरा जो ऑपरेशन है एक दिन का, उसमें लगभग 2.5 करोड़ से अधिक का ये ब्लैक मार्केट का वैल्यू का सामान। सिलचर के राधा माधव रोड क्षेत्र में स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल में मालिक पक्ष और स्कूल कर्तृपक्ष के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रही है।
लीज डीड के आधार पर सुचारू रूप से सहयोग न किए जाने पर द्विपाक्षिक तौर पर समस्या बढ़ रही है। एक ही परिवार के कई सदस्य एक मंच पर जहां स्कूल कर्तृपक्ष के साथ हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्रवाई को भी अंजाम दे रहे हैं और स्कूल संचालन में परेशानी खड़ा कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर एक तरफ जहां न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के कर्णधार सुनील अग्रवाल ने विस्तारित जानकारी दिया, तो इसी दौरान आरोपी प्रत्यारोपियों ने भी अपने अपने मतों का बखान किए। স্কুল নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু কিছু অপপ্রচার চালাচ্ছে, এইটার সম্বন্ধে আপনার কি? আচ্ছা, প্রথম তো আমি সবাই ধন্যবাদ জানাইলাম যারা আপনারা প্রেস থেকে এসেছেন। সবসময় আমরা আপনারা সাপোর্ট পাইছি সবচেয়ে আপনারা। কিন্তু হ্যাঁ, আমার লাগি এই যে কালকে যে ঘটনাটা, কালকে যে প্রেসে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে গেছে, এটা খুব দুঃখজনক। অ্যাকচুয়ালি নিউ অক্সফোর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কোনো জায়গাতেই তার সঙ্গে কোনো প্রবলেমই নাই। প্রবলেম হইল তারা পারিবারিক একটা প্রবলেম, জমিন জায়দাদ নিয়ে প্রবলেম। এক ওনার অ্যাকচুয়ালি মা, 3 ছেলে আর বোন, তারা ফ্যামিলি। আমরা লিজ অলরেডি আছে 2039 অব্দি, 20 বছর লাগে আছে, 2019 থেকে 39 অব্দি। এই লিজ অনুযায়ী আমরা 2039 অব্দি আমরা এখানে স্কুলের মধ্যে স্কুল চালানি, এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে বিকাশ দেওয়া। তাছাড়া তারা নিজের ফ্যামিলি প্রবলেমের কারণে তার সঙ্গে আমরা একটা কোর্ট কেসও চলে, বিগত 2 বছর থেকে প্রায় কেস চলে। এই কেস অনুযায়ী তারা কেসের মধ্যে কিছু করতে পারে না। অ্যাকচুয়ালি যে জাহিরুল ইসলাম যে মানুষটা, দেখুন লোকটা, তারা হলো তারা মধ্যম ছেলে বাড়ি, তার সঙ্গে যে কেসটা চলে, এই কেসটার মধ্যে শুধু জাহিরুলের সঙ্গে কেস চলে। আয়েশা আক্তারের তো কেস পার্টিসিপেন্ট বানানো হয়েছে, বিকজ সি ইজ এ লেসার, লিজ তাদের হাতেই দেওয়া। আর তারা মা, যেটি অরিজিনাল লেসার, প্লাস তার 2 ছেলে, প্লাস তার মেয়ে, সবই আমার পক্ষে আছে। তারা আমার কালকেও তারাও দুঃখ জানাইছে আর খণ্ডন করছে যে ঘটনাটা হয়েছে, প্লাস আমার রিকোয়েস্ট করছে যে আমি একটু ধৈর্য দিলে চলতাম, সব ফ্যামিলি ম্যাটার সলভ করবো আর স্কুল সুন্দর মতো চলিয়ে দেবো। এই ব্যাপারটার ব্যাপারে আমরা কতটুকু করতে চাইতাম। দেখুন, আমরা এই বিল্ডিংয়ে 2003 থেকে আসি, মসজিদ তখন আসলাম যখন গেছি। আমরা লিজের মধ্যে অলরেডি একটা মানে এই যে স্পেসটা মধ্যে যে স্পেসটা অ্যাকচুয়ালি স্কুলের কাছে যে স্পেসটা হয়, এটা মসজিদের মানুষের পিছনে মসজিদ করেছে, তখন থেকে ইউজ করে তারা। এটা আমরা অবজেকশন দিই না, কেন এটা রিলিজিয়াস ম্যাটার নিয়ে আমরা অবজেকশন দিই না। সিমিলার আমি পয়লা ফুলে যে আমরা আছে জেএনভি স্কুল, ওইখানে সেম সিচুয়েশন দেখছিলাম, তো আমার মনে হয় জানা কোনো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক, সকালে যখন স্কুলের গেট বাচ্চারা আওয়ার টাইম আর স্কুলে যখন ডিপার্চার টাইম যখন শেষ হয়, তখন আমরা গেটটা বন্ধ করতে লাগে। আদারওয়াইজ একটা কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে 1 সেকেন্ড লাগে না, বাইরে তো মেইন গেটটা পরে পাওয়া যায়, মেইন রোড পাওয়া যায়, তো এর লাগে আমরা এটা বন্ধ করতে লাগে। হার্ডলি 15-20 মিনিট বন্ধ থাকে, বাকি ফুল ডে গেট খোলাই থাকে। কোনো সময় হ্যাঁ বাচ্চারা আসে, স্কুল আসে, তো কোনো সময় দৌড়াদৌড়ি করে, এটা সব করে, কিন্তু আমার সিকিউরিটি থাকে, দুইটা সিকিউরিটি আছে গেটে, কেউ আইলে এমনি নর্মাল আওয়া যাওয়া করে, কোনো অসুবিধা নেই। এমনি স্কুলের ইন্সপেক্টর অবভিয়াসলি আপনার মানে কথা বলেছে না, নো ডাউট। আমরা উত্তর কৃষ্ণপুরে আরেকটা ক্যাম্পাস আছে, ওইটার রেজিস্ট্রেশন আমরা এখান থেকে ট্রান্সফার করে ওইখানে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্কুল এখান থেকে সরিয়ে দিতে গিয়ে এমন কিছু ইয়ে না, প্লাস এটা সম্ভব না। আমরা এখানে নার্সারি থেকে ক্লাস 10-এর স্টুডেন্টরা পড়াইলাম, এখানে অ্যারাউন্ড 600+ স্টুডেন্ট আছে। তো এই স্টুডেন্ট যে রাতারাতি যে আমি সরাই নিতে পারবো, এটা তো আমার ছোটো একটা ঘরে বাড়িয়ে সম্ভব না এইভাবে সরানি। এটা প্রসেসিং হইব, ওইখানে মাল্টি স্টুডেন্ট বিল্ডিং আমার কনস্ট্রাকশনে আছে অলরেডি, রেজাল্ট প্রসেস চলে। যখন কমপ্লিট হইব, অল রিকোয়ারমেন্টস ওই ক্যাম্পাসে রেডি হয়ে যাব, তখন নো ডাউট আমরা স্কুলটা হয়তো এখান থেকেই সরাবো। এই যে আপনি 20 বছর ধরে লিজ লইছেন, কিন্তু এখন যে আপনি স্কুল সরানির কথাটা আলাপ চলের বা একটা ইয়ে হওয়ার, এটা কি এই 20 বছর লিজের মধ্যে মেনশন আছিল নাকি? না, আমরা এরকম লিজের মধ্যে তো শুধু এটাই মেনশন যে আমরা 20 বছর এখানে স্কুল চালাইনি। আফটার 20 ইয়ার্স অফ লিজ, আর 2039-এ আমার ল্যান্ডলর্ড পার্টিরা আবার আমার সঙ্গে বলব, নতুনভাবে টার্মস হইব, কিন্তু লিজটা আবার রিফ্রেশ লিজ হইব, স্কুল এখান থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু কইতেছে যে আপনার অবৈধ দেখুন না, যখন তারা কিছু করতে পারতেছে না, যে আপনার মেইন কনসার্ন পারসন 2039 অব্দি লিজও আছে, এটা তো নো ডাউট সেটেলমেন্ট অফিসে দেওয়া, আমরা রেজিস্টার্ড লিগালি রেজিস্টার্ড লিজ, তো আফটার ইট ইজ এন গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট, এটা তো আমি হাত দিয়া কলম দিয়ে বানাইতে পারছি না। তাই গভর্নমেন্টে আমাদের নো ডাউট এখানে পারমিশন 2039 অব্দি গ্রান্টেড অলরেডি, ওকে, কিন্তু তারা যখন পারতেছে না কিছু করতে, এখন ভুল এলিগেশন দিয়ে আমরা ফেমটারে নষ্ট করার চেষ্টা করতে, যে ইনকেস আমরা বাউন্ড হয়ে যদি আমরা যদি মুভ করা বা
ছাড়া চিন্তা করি, বা আমার কোনো মতে মেন্টালি আপসেট করতে পারে। অভিযোগকারীরা কিছু জায়গা আপনার অকুপাই করে রাখছে, সেই জায়গাটা তারা কেমনে অকুপাই করলো এবং আপনিও কেমনে তারা সুযোগ দিলা, এবং সেই সঙ্গে এই অকুপাই করার ফলে আপনার কি কোনো হ্যাম্পার হবে? অ্যাকচুয়ালি আমি আপনারা যদি কই 2003 থেকে আমি এখানে আসি, তারা ফ্যামিলির সঙ্গে পুরো পারিবারিক সম্পর্ক আমার সঙ্গে আছে। কারণ যখন একটা পোর্শন এই জাহিরুল ইসলামে লক করছিল, আটকাই দিচ্ছে এখানে আমরা আওয়া যাওয়া মানে ইউজ করার ব্যবস্থাটা, আমরা তার লেসারের কাছে যে তার মা বাচ্চা স্টুডেন্ট না সরি, যে আমার সঙ্গে কেসে আছে তার সঙ্গে তার মা আমার রিকোয়েস্ট করলো যে তুমি একটু ধৈর্য ধরো, আমি ম্যাটারটাকে ক্লোজ করে দিলাম। তার একটা ভুল স্টেপ নিছে, কিন্তু এই জিনিসটা আমি ফেল হয়ে গেছিলাম, আজকে পর্যন্ত এই জিনিসটা চলিয়ে যায়। আপনাদের মারিয়ে দেখা গেছে নির্দলের কোনো লিজ হয়েছে না। এটা তো ডিপার্টমেন্টাল ম্যাটার। আজকে যে কোনো এলিগেশন তো যে কোনো কিছু লাগাই দিতে পারে, কিন্তু নো ডাউট এলিগেশন তো পুরো যখন ডিপার্টমেন্টের ইনকোয়ারি হইব, ইনভেস্টিগেশন হইব, সব কিছু ডিপার্টমেন্ট আমরা জানাই কোথায় প্রবলেম থাকে। ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে, ডকুমেন্ট আমি আশা করি তো আমি অত বছর ধরে স্কুল চালাইতে পারতেছি, নাহলে তো স্কুল কবেই বন্ধ হয়ে গেল। দাদা কি কইবা আজকে? আমি এটাই কইমু যে আমার ভাই যেটা এলিগেশনস লাগাইছে, প্রথম কথা হলো গিয়া হি ইজ নট দ্য লেসার। লিস্টটা আমার মায়ের দিছেন, কমপ্লিটলি তাইনি মালিক, ঠিক আছে। আর আরেক জায়গার মধ্যে একটা গ্রাউন্ডের মধ্যে ভিডিওর মধ্যে কইছে যে হি ইজ দ্য সোল প্রপারেটর। তো এখানে মধ্যে আমার কাছে দলিল আছে, আমরা 3 ভাইয়ের মধ্যে আরও মালিক আছে, আমরা মার পরে আমরা আরও ফরিদ জমিন আছে এখানের মধ্যে, প্রত্যেকটা দলিলের মধ্যে আমরা নাম মেনশন আছে। আর হে যে কথাটা বলছে যে মসজিদ এখানের মধ্যে আছে, মানুষ আইতে অসুবিধা, মসজিদ কমিটির আমি একজন মেম্বার, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট আমি সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করছি, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করছি, কেউ কোনো ধরনের প্রবলেম নাই। আপনারা যদি বাইরে লোকাল সাইজে জিগেইন আপনি এমনি আপনারা জানতে পারবেন এখানের মধ্যে যদি প্রবলেম হইতো অতদিনও বহুত ছিল না। আর এই গেটটা হইলো গিয়ে বাউন্ডারির গেট, আমরা এটা একটা প্রাইভেট আমরা প্রপার্টি, ঠিক আছে। এখানের মধ্যে মানুষ আমরাই স্কুলের অথরিটি দিয়েছি সবে মিলিয়া, যে আপনার যখন স্কুল যেহেতু এতটা বাচ্চা এখানের মধ্যে থাকে, এই বাচ্চাটার রেসপন্সিবিলিটি স্কুলের থাকে। আজকে যখন একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা বাচ্চা এখানে ঢুকবো, তখন এটা স্কুলের আন্ডারে ঢুকে যায়। রাস্তাটা যদিও সবাই চলাচলের লাগিয়া, কিন্তু স্কুলটা তো ভিতরে, এই রাস্তা দিয়ে তো বাচ্চাটা আওয়া যাওয়া করবো। কালকে যদি একটা বাচ্চা যদি এই রাস্তার মধ্যে গাড়ি অত স্পিডে চলাচল করে, কোনো কিছু একটা যদি ইনসিডেন্ট হয়ে যায়, এই রেসপন্সিবিলিটি লইব কে? এটার লেগে আমরা জাস্ট কইয়া দেওয়া যে আপনি যখন স্কুলে বাচ্চারা ঢুকবো তখন আপনি গেটটা লাগায় বলতে আমরা লক এন্ড কি না, গেটটা জাস্ট জানিয়ে রাখে, দুই দিকে দুটো ছোট গেট আছে, এখানে সব চলাফেরা করতে পারে। কোনো আউটসাইডারের লেগিয়া মানে কমপ্লেক্সের ভিতরে যেগুলো মানুষ আছে তার লেগে কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন নাই। ইনফ্যাক্ট কত এক্সাম গেছে, কত কিছু গেছে, এটার লেগিয়া স্কুলে কোনোদিন কোনো কিছু বন্ধ করতে নাই। তো এটা একটা ভিডিও ফুটেজের একটা 2 মিনিটের একটা ক্লিপ দেখাইয়া যে এটা বন্ধ হয়ে গেছে এরকম কোনো কিছু নাই। কারণ এই প্রপার্টির মধ্যে আমরাও মালিক আছি, আমার মা মালিক আছে, আমার ছোট ভাই মালিক আছে, আমরাও মালিক আছি। তো ওদিকে এটা তার একটা পার্সোনাল হয়তো তার কিছু একটা তার মাথার মধ্যে ঢুকছে যে এখানে স্কুল রাখতো না বা কিছু ঘটনা, এগুলো ইউজ হচ্ছে। বাকি রইলো স্কুলের কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ, এটার লেগে কোর্ট আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা এটা যাচাই করবো। আমি একটা পেপার নিয়ে এআইডি ভিডিও বানাইয়া আর এআই ভয়েস ডালিয়া এরকম কালকে আমিও কিছু একটা এরকম এআই ভয়েস বানাইয়া কই দিতে পারি যে হ্যাপি চাকরি এরকম আছে বা অমুক স্কুলের আছে বা অমুক স্কুলের আছে। তো এর মানে এটা না যে আমি প্রুফ করে দিয়েছি। আচ্ছা, একটা ইনস্টিটিউশনের এগেনস্টে এইভাবে যে আমরা এআই দিয়া ভয়েস বানানো হইলো বা ছাড়া হইলো, এটা তো ইনস্টিটিউশনের একটা গুডউইলের ব্যাপার আছে, একটা ব্যক্তিগত শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মানুষের মান সম্মানের বিষয় আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা যেহেতু লেজির ফ্যামিলি বা প্রোপ্রাইটার, আপনার কাছে জিনিসটা কিরকম লাগে? যখন যদি টাইম যদি পাল্টা কেস করেন তাহলে সেটা কি উচিত হইব? নিন্দনীয় জিনিস যেটা করছে সেটা খুবই নিন্দনীয় জিনিস। আর এটার লেগে আমরা সবাই তাদের সাপোর্ট করি, আর যে যেটা আমরা যেরকম উপযুক্ত একটা ব্যবস্থা লিয়ে যেরকম হয় তাদের বুঝেই হোক যেভাবে হোক, এটা আমরা মধ্যে এটা শেষ করবো, এটা আমরা আশ্বাস দিচ্ছি। মালিক পক্ষের সাথে আপনারা কি স্যাটিসফাইড বিগত দিনের লেনদেন কিংবা ভাড়া বা? হ্যাঁ, আমাদের কোনো প্রবলেম নেই, আপনার কোনো অভিযোগ নেই? কোনো নাই। তার তো যেটা ভাড়া দেয় তাই তো থ্রু চেকই দিয়ে দিই। তো গতিকে আমি যে তাদের কইতাম যে না তাই আমার দিয়েছেন না। আর ইনফ্যাক্ট প্রত্যেক মাসের যেটা মাস করতেই আমরা যখনও কইছি যে সুনীল দা আমরা ভাড়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ আজকে না কালকে নিয়ে যাও, যে পেমেন্ট আজকে 3 মাসের পেমেন্ট রেন্টটা বাকি রয়েছে বা 2 মাসের বাকি রয়েছে, কোনোদিন হয়েছে না। আজকে তো 2003 থেকে স্কুলটা চলিয়ে যায়, আমার বাবার সময় থেকে। আমার বাবা 2011 এক্সপায়ারেশন, তারপরে মা চালিয়ে যেতে। তো গতিকে আমরা তখন পর্যন্ত টিল নাও কোনো ধরনের আমরা প্রবলেম নেই। তো শেষ পর্যন্ত নাগরিকরা কি করতে চাইবে যারা এই ফুটেজগুলো দেখেন এবং তার মনে একটা বিষণ্ণ একটা কমিউনাল সৃষ্টি হয়? একটা কোনো ভিডিও দেখিয়ে এটাতে পট করিয়া যে একজনে কইলো শেয়ার করো,
যাচাই না করিয়া, এটা না করিয়া জিনিসটা করতে নেই, ঠিক আছে না? এটা একটা মানুষে কেউ কেউ ইজিলি এলিগেশন লাগাই দিতে পারে, প্রমাণটা তো কোর্টেই করবো। এটাই করতেছে এমন যে আপনারা প্যানিক হইবে না, যারা স্টুডেন্ট গার্জিয়ান যারা আসুন তারা প্যানিক হইবে না, স্কুল এখানেই থাকবো, স্কুলের প্রপার কাগজ আছে, ডকুমেন্টেশন আছে, সব কিছু আছে। আর সব এআই ভিডিও সত্যি হয় না, এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এটাই। আপনারা নাম দুইজনে? আমার নাম শামসুজ্জামান সাদিয়াল। মাই নেম ইজ বদরুজ্জামান সাদিয়াল। শামসুজ্জামান और बदरुज्जामान। थैंक यू सर। आने वाले 26 अप्रैल को सिलचर की एनडी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित शोलागिरी आवासन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छात्र बंधु विद्या मंदिर के उद्योग से बांग्ला नववर्ष उद्यापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वंचित आदमियों की संचित कथा शीर्षक एक वक्तव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। अतिथियों का आमंत्रण तथा अभ्यर्थना किया जाएगा। साथ ही 4 जाने माने पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इस दिन कार्यक्रम को लेकर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुजीत देवनाथ तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। দেখুন, ছাত্রবন্ধু বিদ্যামন্দির মূলত একটা প্রাইভেট টিউটোরিয়াল রুম। শুভ বাংলা নববর্ষে ৪৭ বছর অতিক্রম করে ৪৭ বছরে পা রেখেছে। এইবার এই ৪৭ বছর বয়সে বিদ্যামন্দিরের শুভ নববর্ষে আমরা নববর্ষ বরণ নামাঙ্কিত একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যামন্দিরের থেকে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বর্তমানে সামাজিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত, এই ধরনের লোককে আমন্ত্রণ জানানো তো হয়েছেই, পাশাপাশি ৪৭ বছর সময় পর্যন্ত এই বিদ্যামন্দির যেহেতু এক নাগারে কাজ করে আসছে, সুতরাং প্রথম দিকের যারা ছাত্রছাত্রী ছিল তাদের এখন যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে। ১৬-১৭ বছর বয়সে পড়াশোনা করতে এসেছিল, এখন এই ৪৭ বছর যাওয়ার পর তাদেরও অনেক বয়স হয়ে গেছে, অনেকের সঙ্গে পরিচয় নেই এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগও হচ্ছে না। বিশেষভাবে গত ২০২২ ইংরেজিতে ফ্লাডের সময় অনেক রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আজকে আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে যারা ছাত্রবন্ধু বিদ্যামন্দিরের পুরনো ছাত্র এবং বর্তমান ছাত্র সবাই এইবারের যে নূতন আয়োজন বাংলা শুভ নববর্ষে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করছি। পাশাপাশি সকলের অবগতির জন্য স্থানটা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে স্থানটা হবে শোলাগিরি আবাসন, তারাপুর ইএনডি কলোনি। আগামী ২৬শে এপ্রিল রবিবার বেলা ১১ ঘটিকায় শিলচরের কিছু কিছু শিল্পীরাও অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে, কয়েকটি ক্লাবও অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চাইছেন। উদ্দেশ্যটা কি ছিল এই অনুষ্ঠানের, কি মানে তুলে ধরতে চাইছেন আপনারা সমাজের কাছে? নববর্ষ অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামী দিনে কাজ করার উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষের মধ্যে তৈরি করা, এবং বিগত দিনে যে কাজগুলো আমরা করেছি সেই কাজের সার্থকতা তো থাকবেই, থাকবে কিছু ব্যর্থতাও। আর ব্যর্থতা যদি থাকে তা দিয়ে যাবে অনেক অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নূতন বর্ষে আমরা কাজ করে সমাজকে আরও সুন্দর করার জন্যেই আমরা প্রচেষ্টা করার জন্য এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত করা হচ্ছে। তো একটা শীর্ষক আলোচনা রয়েছে এই অনুষ্ঠানে, বঞ্চিত মানুষের সঞ্চিত কথা। আমাদের সমাজে অনেক বঞ্চিতরা আছেন যাদের কথা কেউ বলে না, তো এই বঞ্চিতদের সঞ্চিত কথা শীর্ষক একটা আলোচনাও এই অনুষ্ঠানে থাকবে। এই অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুভূতিটা কিরকম? নমস্কার, আমি বিষয়টা একটু আলোচনা নিয়ে একটু দূরে যাচ্ছি। আমি নিজে একজন ছাত্রবন্ধু বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র, আর এই বিদ্যামন্দির থাকাই আমি নিজেকে নিজে গর্বিত ভাবি, কারণ এই ছাত্রবন্ধু বিদ্যামন্দির থেকে আমি আমার যে হায়ার সেকেন্ডারি যে রেজাল্ট ভালো করতে পেরেছি, এবং ছাত্রবন্ধু বিদ্যামন্দির থেকেই আমি এমন শিক্ষা পেয়েছি যা দ্বারা
আজকে সমাজের বিভিন্ন কাজে হয়তো সবার সাথে গিয়ে হাত বাড়াতে পারি একটু। আপনারা সবাই জানেন ই রিক্সা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িয়ে আছি। শুধু আমিই নয়, এটা একটা উদাহরণ দিলাম ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দিরের যারা ছাত্ররা আছেন বা ছিল, তারা প্রত্যেকে এমন একটা আদর্শ নিয়ে বেরিয়ে আসে যারা সমাজের কোনায় কোনায় গিয়ে কাজের সহযোগিতার পাশে দাঁড়ায়। তাই আগামী যে আমাদের শুভ নববর্ষের যে বর্ষ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় শিলচরে একটা অন্যতম একটা অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যার মাধ্যমে সমাজ এবং ছাত্ররা অনেক কিছু শিখতে পারবে, জানতে পারবে। আমরা সবসময় জেনে থাকি, শিখে থাকি, কিন্তু জানারও শেষ নেই, শিখারও শেষ নেই। আমরা নতুন করে হয়তো আরও কিছু শিখব যেটা আমাদের ধারণাও ছিল না। তাই আমি প্রত্যেক সাংবাদিক দাদাদের এবং আমাদের যারা ছাত্ররা প্রাক্তন ছিল এবং যারা নতুন আছেন সবাইকে বলছি, ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দির ছাড়াও যারা ছাত্ররা রয়েছেন, ছাত্রীরা রয়েছেন, সবাইকে আমি অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করুন এবং আমাদের যেই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় বা শিক্ষণীয় বিষয় এগুলো একটু গ্রহণ করে যাবেন। এই বলে আমি সবাইকে আবার এই নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে। ধন্যবাদ সবাইকে। স্নেহভাজন অসিতের কথা শুনে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে গেল, যে জিনিসটা গ্যাপ রয়ে গেছে। আমাদের এইবারের অনুষ্ঠানে কিন্তু একটা বিশেষ কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ছাত্রবন্ধু বিদ্যা মন্দির থেকে পড়াশোনা করে বর্তমানে শিলচর, বরাক তথা সমগ্র আসামে যারা সাংবাদিকতা করছেন তাদের মধ্য থেকে আমরা 4 জনকে এই বছর প্রশংসাপত্র ওই অনুষ্ঠানেই বিতরণ করছি। সকলের প্রতি বিদ্যা মন্দির প্রধান হিসাবে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সকলের উপস্থিতি कामना करছি। नमस्कार। कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के हाजी राजा मियां एमई स्कूल में मिड डे मील के चावल घोटाले को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ जहां छात्र छात्रा व अभिभावक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसी दौरान सुचारू रूप से स्कूल के छानबीन किए जाने का भी मांग सामने आ रही है। सहकारी शिक्षिका पूजा नाथ के ओर से भी इस संदर्भ में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। स्कूल के छात्र जहीरुल इस्लाम क्लास 9 के ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिए जाने के क्षेत्र में भी लापरवाही बरतने के साथ साथ फर्जी कार्रवाई को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप को सामने रखकर छात्र छात्राओं के अभिभावक स्कूल कर्तृपक्ष के ऊपर अपने आरोपों को सुचारू रूप से थोप रहे हैं। प्रत्युत्तर में स्कूल कर्तृपक्ष कोई अहम सवाल के जवाब देने में पूरी तरह व्यर्थ दिखाई दे रहे हैं। মানুষও গিয়া যে এই শৌচালয় যে মনে করো শৌচাগারও যে মনে ব্যবহার করব, এই ব্যবহারের মতো অযোগ্য। এরপরে এত যে খারাপ আর কি শৌচালয় দেখার পরে আরও মানে নিজেরও বমি হয়ে যায়। আচ্ছা, এরপরে স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক যারা আছে চার্জে নিজেও জানেন না বলে আমি চার্জে আসি কিনা। এরপরে যে মনে করো আর একজন শুনছি ম্যাডাম একজন বলে চার্জে, এখন ম্যাডাম শুনলাম 24 তারিখ থেকে চার্জে, কিন্তু এখন দেখি আজকে 22 তারিখ থেকে তাই অ্যাটেন্ড নাই। আজকের মেনু অনুযায়ী ছাত্ররা আজকে ডিম এবং মনে করো ডাইল আর কিছু সবজি পাওয়ার কথা ছিল। আজকে আমরা ইয়া দেখি যে এখানে ডিম নাই। এরপরে আমরা কিছু ছাত্ররে মনে করো জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ছাত্ররা কইছেন যে আমরা আজকে খাইতাম নাই, আজকে আমরা যাইমু গিয়া। এই যে সরকারি যে টাকার যে তসরুপ যেটা হয়, এটা কিতার লাগি হয় বা এই তসরুপ মানে তারা বা সরকার থেকে বা তারা টাকা পায় না না পায়, এটার তদন্ত করার লাগে আর কি আমি আরও কর্তৃপক্ষের কাছে বিনম্র অনুরোধ জানাই। আচ্ছা, হাজির আজামিয়া এমই স্কুলের আপনার প্রধান শিক্ষক। আমি প্রধান শিক্ষক বা ইনচার্জ হিসাবে আমাদের ট্রিট করে, কিন্তু আমি নিজেও জানি না আমি এই ইনচার্জ কিনা। এই স্কুলের ইনচার্জ কিনা আপনি নিজেই জানেন না? নিজেই জানি। তো এই স্কুলের পুরানা হেডমাস্টার রিটায়ার হওয়ার সময় কাগজ এখান দিয়া দিছিল, ওখানেও আমার নাম লেখা মানে হেডমাস্টার হিসাবে। আর এখানেও আমরা মেম্বার সেক্রেটারি পূজা না তাই একটা লিস্ট পেয়ে যাওয়ানো যে দোকানের মাঝে লেখা ইনচার্জ, কিন্তু আমি নিজেও ডিপার্টমেন্টের তাই কোনো খবর পাইছি যে আমি ইনচার্জ কিনা। এখন দায়িত্ব কার কাছে? এখন দায়িত্ব পূজা না মেম্বার সেক্রেটারি তার কিছু সব কিছু তাই সব দেখাশোনা করতে, সব দেখাশোনা করেন, সার্টিফিকেট হয়েছে হোটেলও তার নামে, সব কিছু তার নামে দেওয়া। গতিকে এই ব্যাপারে মানে সার্টিফিকেটের ব্যাপারে
আমার কোনো জানা নাই, আমি পুরা কইতাম করতাম। আমি শুধু খালি জাস্ট ক্লাস করি, একাডেমিক যে সেকশন যেটা ওটার মাঝে তো পড়াশোনা উঠে দেওয়া যায়। বাকি কোনো দায়িত্বে নাই আপনি? আমি এখন আর কিছু দায়িত্ব বিয়ার করি না। আপনি হেডমাস্টার করি আপনি জানেননি এই স্কুলের? কোনো বিবেকানো লেখা আইসিও ওটু জানি, আর কোনো আমার কাছে এমন কোনো কপি নেই। কিচ্ছু নাই, রিটেন কিচ্ছু নাই আপনার কাছে? রিটার্ন একটা কাগজ আছে আমাদের খুলনা হেডমাস্টার যাওয়ার সময় দিয়া গেল যে আপনার যে চার সমতে ওটা আবার কিছু নেই। असम विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना को लेकर कछा जिला प्रशासन की ओर से प्रशिक्षण कार्यसूची आयोजित किया गया। मतगणना के दौरान निर्भुलता व सुष्ठु संपादना के क्षेत्र में अहम गतिविधि के साथ साथ सही मतगणना को सामने रख इस बार 7 विधानसभा केंद्र में सुचारू रूप से गणना प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यसूची भी चल रही है। टेबुलेटर, ट्रांजिट ऑफिसर तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम व वोटर वेरिफिकेशन, पेपर ऑडिट आदि मुद्दे को लेकर सुचारू रूप से जानकारी प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सेशन में कई जाने माने व्यक्तियों की मौजूदगी में सुचारू रूप से उन्हें विस्तारित तथ्य उजागर किया गया और सही तरीके से मतगणना में सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को जुटे रहने के लिए अपील भी किया गया और जानकारी भी प्रदान किया गया। असम राइफल ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के चलते 64 लाख रुपए की नशीले सामान जब्त किया। साथ ही एक रिवॉल्वर तथा दूसरे कई विस्फोटक सामग्री भी जब्त किए। सूत्र के अनुसार एकाएक छापे के दौरान 377.4 ग्राम वजन का नशीले पदार्थ बरामद किया गया। इनमें से 6 साबुन के डिब्बे में 108 ग्राम हेरोइन रखा गया था। परीक्षण सकारात्मक रहने पर इसे नशा के सामान के रूप में घोषित किया गया। साथ ही छानबीन के तहत इंटेलिजेंस टीम ने अपनी सूचना के आधार पर एक रिवॉल्वर के साथ साथ कई गोली व दूसरे कई विस्फोटक सामग्री भी जब्त किए। श्रीभूमि जिले के डीसी बांग्लो के सामने एकाएक सड़क हादसे में 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। दोनों व्यक्ति बाइक पर जा रहे थे तो इसी दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शांतनु कुमार शर्मा की वागनर गाड़ी चालक ने तीव्र गति से वाहन चालक को धक्का दिया। दोनों वाहन चालक जाकर ऑटो पर गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल भी बनी हुई है। बहरहाल
घायलों का इलाज तो चल रहा है और इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ভিতরে বনো কত ভিতরে গাড়ি আমি গাড়ির ভিতরে বানাইও ফলা মারছো কাম জ্ঞান দিয়ে দেবো मेघालय राज्य के रिवई जिले में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बिहू उत्सव पालन किया गया। साथ ही इस दिन उन्मुक्त बिहू प्रतियोगिता कार्यक्रम में जाने माने कई दल भाग लिए। कुल 32 दल इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जाने माने व्यक्तित्व तथा बिहू विशेषज्ञ श्री सोमनाथ बोरा ओझा तथा बिहू रानी असम के सांस्कृतिक प्रतिभा श्रीमती मधुरिमा चौधरी, जनप्रिय अभिनेत्री श्रीमती सुजाता गुहाई तथा अभिज्ञता मूल्यांकन प्रतियोगिता की गांभीर्य और कई पहलों पर उन लोगों ने आलोकपात भी किया। अभिनेत्री निशिता गोस्वामी तथा दूसरे हस्ती विचारक के रूप में मौजूद रहे। इस दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में यूएसटीएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जाने माने व्यक्तित्व आचार्य श्री महबूबुल हक, उपाचार्य अध्यापक जीडी शर्मा, ज्येष्ठ अध्यापक वृंद व दूसरे सदस्यगण मौजूद थे। इस कार्यक्रम में भाग लिए गए विभिन्न बिहू दल के जाने माने कलाकारों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। पहले पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये तथा दूसरे पुरस्कार के रूप में 30,000 रुपये का आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया गया। सिलचर के कठालोट क्षेत्र में स्थित महर्षि विद्या मंदिर के सामने यातायात के मार्ग बेहाल होने पर पिछले कई दिनों से लगातार अपील किया गया। जिला प्रशासन पूर्त विभाग से आवेदन निवेदन किए जाने के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर आखिरकार महर्षि विद्या मंदिर के छात्र छात्रा तथा अभिभावकों ने एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त तथा पूर्त विभाग के अधिकारी को प्रदान किया। कार्यवाही अभियंता को भी संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान कर जल्द से जल्द काठालोट क्षेत्र में स्थित महर्षि विद्या मंदिर के राजमार्ग संस्कार का मांग रखा गया। गौरतलब है कि बिहार सड़क के चलते अक्सर इस क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात हर रोज बढ़ रही है और छात्र छात्राओं की जीवन हानि का आशंका भी हर वक्त मंडरा रहा है।
মৎস্য বিদ্যা মন্দির গার্জিয়ান ফোরাম থেকে বিগত 2 বছর থেকে আমরা এই রাস্তাঘাট নিয়ে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে আমাদের প্রেস হোক, মিডিয়া হোক, কিংবা আমাদের পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার তথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার সবাইকে আমরা স্মারকপত্র দিয়েছিলাম আগে। এবং বিগত যখন সেপ্টেম্বর মাসে স্মারকপত্র দিয়েছিলাম আমরা, তখন পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের অনিরুদ্ধ নাগ মহোদয়, উনি আমাদের অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন যে আমরা রাস্তা করে দেব। তো যাই হোক, প্রাথমিক অবস্থা উনি ঠিক করে দিয়েছিলেন, আমরা না বলবো না, ওনার জন্য আমরা ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং ওই সময় উনি কি করেছিলেন, আমাদের যে আগ্রহ দেখেছিলাম আমরা, উনি একটা এস্টিমেট বানিয়েছিলেন গুয়াহাটিতে। তো গতকালকে আমরা এই যে অবস্থা রাস্তার, যখন তখন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, কিংবা সবচেয়ে বড় কথাটা হলো যে আমাদের স্কুল টাইমের মধ্যে বড় বড় ট্রাক আসছে, বাস আসছে, অন্য ধরনের বাস আসছে। তো এগুলোতে কি হয়, শুধুমাত্র আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের প্রবলেম হয় না, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা স্কুল আছে, প্লাস এই 2-3টা স্কুল, এখানে সরকারি স্কুল আমাদের সামনেই আছে। এই এলাকার জনসাধারণ প্রায় 7 থেকে 8 হাজার লোকের সমস্যা হচ্ছে। তো এইসব বিষয় নিয়ে আমরা তখন গেছিলাম ডিসি মহোদয়, ডিসি স্যারের কাছে যোগাযোগ করতে, ওনাকে পাইনি। তো আমরা ডিডিসি বছর ধরে এই বাঁকড়া বছর ধরে এই সমস্যা নিয়ে বুঝতে আছে। এই রোডে যে অনেকগুলো স্কুল আছে, বাচ্চারা এদিকে আপ ডাউন করা হয়, জাম হয়, কত অসুবিধা হয় এটা নিয়ে। তো সময় মতো স্কুলে যেতে পারেননি? সময় মধ্যে যাওয়া বহুত টাফ হয়। তা আপনি কি সেই রাস্তাটা ঠিক করে দিলে ভালো হইব না? এটাই হ্যাঁ, রাস্তাঘাট তো এটা সিকিউরিটি লাগে, এটা ইমার্জেন্সি রোডে বলি, বা প্রতিদিন এই রোডে যারা নিয়ে যাওয়া লাগে। এদিকে 2টা স্কুল আছে। बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने पश्चिम बंगाल में गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो वीडियो वायरल किया गया है, इसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उन्होंने कहा इस संदर्भ में उनका कोई संपर्क नहीं है। जो लोग ऐसे अपप्रचार में जुड़े हुए हैं, उन्हें पूरी मुद्दे को एक बार समझना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत व बेबुनियाद है। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। নমস্কার। গত 2 দিন আগে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের, সেখানে আমি একটি গ্রামে প্রায় সন্ধ্যা 6টা নাগাদ সেই গ্রামে আমি যাই। গ্রামের জনগণের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি, ওনাদের সঙ্গে কথা বলি। গ্রামের বাইরে একটা খোলা জায়গায়, একটা মাঠের মতো, সেই জায়গায় বসে আমরা অনেকেই ছিলাম, মহিলারা ছিলেন, পুরুষরা ছিলেন, সকলেই মিলে সেখানে আমরা অনেক সময় আলাপ আলোচনা করি। আলাপ আলোচনা করার শেষ হওয়ার পর ওই অঞ্চলের জনগণ, ওনারা সেখানে একটা কীর্তন করতেন, অষ্টপ্রহর কীর্তন। তো সেই অষ্টপ্রহর কীর্তনের জন্য উনি আমার সঙ্গে যে ছিলেন তরুণ মণ্ডলকে বললেন যে আমাদের কিছু ঘাটতি হয়েছে, কিছু আমাদের ধার রয়ে গেছে, আমাদের এই উৎসব করার পর সেই উৎসবের জন্য আপনি আমাদেরকে কিছু একটু অনুদান দিলে একটু ভালো হয়। তো সেই হিসাবে ওনারা বলেছিলেন যে অনেক টাকা ওনাদের ধার রয়ে গেছে। তখন তরুণ মণ্ডল ওনাদেরকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য, কীর্তনের জন্য 5,000 টাকা ওনাদের হাতে তুলে দেন সবার সামনে। যখন সেখানে সব জনগণ ছিলেন, প্রত্যেকেই ছিলেন, সবার সামনে কমিটির একজন সদস্যের হাতে সেই টাকাটা তুলে দেন। তারপর ওখান থেকে আমরা কথাবার্তা বলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসি। ওখান থেকে আসার, আমার গাড়ি যেখানে ছিল ওখান থেকে প্রায় 300-400 মিটার দূরে গাড়ি ছিল। যখন আমি গাড়িতে গিয়ে পৌঁছাই, গাড়িতে গিয়ে দেখলাম গাড়ির চারিদিকে অনেক লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কে বা কাহারা ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা আমি জানি না। তো ওনাদের একটা ধারণা ছিল যে এই গাড়িতে নাকি আমরা এসছি এখানে টাকা বিলানোর জন্য, সেরকম কিছু ওনাদের চিন্তাধারা ছিল। ভেবেছিলেন যে আমার গাড়িতে হয়তো অনেক টাকা পয়সা রয়েছে, সেই চিন্তাধারা নিয়ে ওনারা ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে ওনারা জিজ্ঞেস করলেন, তা আমিও বললাম যে হ্যাঁ আমরা এসছি, আমাদের গ্রামে গেছিলাম, সেই গ্রামে জনগণের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। আর
সেই গ্রামের যে কীর্তনের জন্য ধর্মীয় যে অনুষ্ঠান, সেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এই তরুণ মণ্ডল ওনাদেরকে 5,000 টাকা একটা চাঁদা দিয়েছেন, ডোনেশন, বাস সেটাই। কিন্তু সেটা ওনারা মানতে চাইছিলেন না, সেটা ওনারা অন্য কিছু ভেবেছেন। তারপরেও ওনারা বললেন, তারপরে আমি দেখলাম এখানে যে লোকজন বেশি রয়েছে, তো ওনারা বললেন ঠিক আছে তাহলে আমরা পুলিশ কল করব। আমি বললাম হ্যাঁ, পুলিশ তো আমি কল করতে চাইছি। তারপরে আমি আমার দলের ঊর্ধ্বতম নেতৃবৃন্দর কাছে আমি খবরটা পাঠালাম, আমার লোকেশনটাও আমি পাঠিয়ে দিলাম, গুগল লোকেশনটাও পাঠিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ পর সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। পুলিশ আসার পর যখন আমি ওনাকে বললাম যে এই ব্যাপার রয়েছে, আপনি আমার গাড়িতে কিছু আছে যদি আপনি আমার গাড়িতে আপনি দেখে নিন, তখন সেই পুলিশ অফিসার বললেন যে আমি তো সেই গাড়ি আপনার চেক করতে পারবো না, এখন ইলেকশনের সময়, তাই এখানে ম্যাজিস্ট্রেট আসতে হবে। তখন আমি বললাম ওনাকে ঠিক আছে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটকে আপনার খবর দিন, ম্যাজিস্ট্রেট আসুক তাহলে গাড়িটা চেক হবে। তখন ঠিক এইভাবে ওনারা ম্যাজিস্ট্রেটকে আমার সঙ্গে খবর দিলেন। কিছুক্ষণ পর ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে আরও বাহিনী ওনাদের ভিডিও ক্যামেরাম্যান সবাইকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হওয়ার পর ওনারা গাড়ি চেক করলেন। ওনারা আমাকে বলেছেন যে আপনার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে তাই আপনারা আমাকেও চেক করতে পারেন, মানে পুলিশ অফিসার আমাকে বলছিলেন যে আমাকেও চেক করতে পারেন। তখন আমি বললাম আপনাকে আমি কেন চেক করব? বলছেন না, এটা ইলেকশনের প্রটোকলের মধ্যে আসে, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমাদেরকে দেখতে পারেন। আমি বলছি আমার দেখার দরকার নেই, আপনারা এসছেন, সবাই রয়েছেন, এখানে ক্যামেরা রয়েছে, আপনার ক্যামেরা অন ক্যামেরাতে গাড়ি চেকিং হবে, সেখানে আবার কী রয়েছে। ঠিক এইভাবে গাড়িটা পুরো চেকিং করা হলো, গাড়ির দরজা খুলো, ডিক্কি খুলো, সব কিছু চেকিং করা হলো। গাড়ি তো কিছু নেই, কিছু পাইনি, গাড়িতে কিছু নেই, তাহলে পাবে কোথা থেকে? তো গাড়িতে যখন কিছু নাই, তারপরে উনি আমাকে বললেন, আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার ওসি যিনি ছিলেন, অফিসার ইনচার্জ, উনি আমাকে বললেন ঠিক আছে স্যার আপনি চলে যান। ঠিক হিসাবে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়ে আমি আমার নিজের স্থানে এসে গেলাম। এসে আমার আরেকটা কার্যকর্তা বন্ধুরা ছিলেন, ওনাদের সঙ্গে বসে আমরা আরও কথা বলছিলাম। সেটা ব্যাপারে আমি তো জানি সেখানে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু দুঃখের কথা ঠিক পরের দিনই যেটা আমি দেখতে পেলাম, সেটা কোনো একটা ফেসবুক পোস্টে কোনো একজন লোক পোস্ট করেছিল, আর সেই পোস্টটাকে এইভাবে ভাইরাল করা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, আসামের বিভিন্ন পোর্টালে, বিভিন্ন চ্যানেলে এটাকে আরও একটু মশলা লাগিয়ে সুন্দর করে এটাকে বাজানো হচ্ছে। তা আমি বলছি এই যেটা চ্যানেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা সত্যি নয়। নিউজটা করেন ঠিক আছে, ভালো কথা, নিউজটা করবেন আপনারা, কিন্তু সত্য যেটা আছে সত্যটা তথ্য সহকারে আপনারা যদি প্রকাশ করেন তাহলে ভালো হয়। নাহলে জনগণ অনেক বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কাল থেকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে কমেও না হলে 200টা কল এসে গেছে, দাদা কি হয়েছে, দাদা কোথায় কী হয়েছে। তো আমি বললাম এখানে তো কিছু হয়নি, ইলেকশনের সময় গাড়ি চেকিং হয়ই, এখানে তো সবাই জানেন, এখানে শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গলে বলে নয়, ভারতবর্ষের সব জায়গায় ওইখানে রাস্তায় তখন নাকা থাকে, ম্যাজিস্ট্রেটরা থাকেন, ক্যামেরা নিয়ে থাকেন, গাড়ি চেকিং হয়েছে, সেটা তো সবাই জানা রয়েছে। সেই গাড়ি চেকিং হয়েছে, সেটার একটা ভিডিও ভাইরাল করে সেটা প্রচার করা হচ্ছে। আর এখানে যেখানে গেছিলাম সেখানে এই যে আমরা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমরা 5,000 টাকা দেওয়া হয়েছিল, সেই তরুণ মণ্ডল আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, আমাদের দলের একজন কার্যকর্তা, উনি সেই অঞ্চলেরই লোক, উনি সেই এলাকারই লোক, উনি এই হিসাবে ওনাদেরকে একটু সাহায্যর হিসাবে একটা অনুদান দিলেন, ডোনেশন একটু করলেন যে এই কীর্তনের জন্য। সেটাকেই ওনারা ইস্যু বানিয়ে দিয়েছেন। সেটাকেই দেখতে পাচ্ছি চ্যানেলের মাধ্যমে, সেটা একটা বড় একটা ইস্যু হয়ে গেছে যে এখানে টাকা বিতরণ করা হচ্ছে, টাকা বিলানো হচ্ছে রাতের অন্ধকারে, আবার কে কি বলছে, কে কী ধরনের বলছে, যে যেরকম পারছে সেটাকে সাজানোর চেষ্টা করছে। তা আমি আমার ফেসবুকের যারা বন্ধুগণরা আছেন আর বড়খোলার জনগণ সহ সমস্ত আসামের জনগণকে আমি বলতে চাইছি যে যেটা আপনি চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছেন সেটা সেরকম নয়। আমি ঠিকই রয়েছি, ভালোই রয়েছি, কোনো পুলিশ আসেনি। আমি সেই স্পট থেকে আমার গাড়ি চেক করা আছে, সেখান থেকে আমি চলে গেছি, সেখানে কোনো থানা আসেনি বা কোনো অ্যারেস্টের কোথাও আসেনি, কোনো কিছু হয়নি। কিন্তু এটাকে কেন যে এইভাবে এত সুন্দর করে মশলা লাগিয়ে বাজানো হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তা আমি জনগণের কাছে আমি বলতে চাইছি আপনারা সেই যে চ্যানেলে যেটা পাচ্ছে সেটা সত্য নয়। আর যার জন্য আমি বাধ্য হয়ে
আমি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটা করে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি যে এখানে সেরকম কিছু হয়নি, সুন্দরভাবে রয়েছে, কোনো অশান্তি কিছু হয়নি বা এখানে ঝগড়াও কিছু হয়নি, কারোর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ইভেন কিছু হয়নি। খুব সুন্দরভাবে সেটা হয়েছে, যেটা নিয়মে যেটা হয় সেটাই হয়েছে। কিন্তু সেই ভিডিওটাকে কে বা কাহারা পিছন থেকে সেটা ভিডিওটাকে তুলেছিলেন, আর সেই ভিডিওটাকে একটু ভালো করে সাজিয়ে এখানে একটু মশলা লাগিয়ে এটাকে ভাইরাল করিয়ে দিয়েছেন। তাই আমি বলছি সবাইকে, আমার যারা প্রিয় ভাই বন্ধুরা আছেন, আপনারা চিন্তা করবেন না। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনারা আমার জন্য চিন্তা করে আমাকে এত ফোন করেছেন, এত মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন। আপনারা যে আমার জন্য এত চিন্তা করেন, তার জন্য আপনাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, নমস্কার জানাচ্ছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। खुफिया सूचना के आधार पर कछार पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के लीज डीड को लेकर चल रही है अटखेलियां, आरोप प्रत्यारोप को सामने रख चल रही है कानूनी कार्रवाई, परेशानी झेल रहे हैं स्कूल कर्तृपक्ष। आने वाले 26 अप्रैल को छात्र बंधु विद्या मंदिर के कार्यकर्ताओं को दुख से तारापुर एनडी कॉलोनी क्षेत्र में श्रद्धा के साथ पालन किया गया बंगला नववर्ष उद्यापन समारोह, आयोजित की जाएंगी कई कार्यक्रम। काटीगोड़ा शिक्षा खंड के अधीन हाजी राजा मियां एमई स्कूल में मिड डे मील की चल रही है घोटाला, आरोप प्रत्यारोप को सामने रख अभिभावकों ने व्यक्त किया नाराजगी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के मतगणना को लेकर कछार जिला प्रशासन ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यसूची, सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को दिया गया विस्तारित जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।